नमस्कार मोर प्रिय ओडिया श्रोता आज गोटे सुंदर मनछुआ गल्प आपण मानक बहुमूल्य विज्ञ मतामत आशा करी प्रस्तुत करने जाउछि। गल्पटीर ना हेला हसिबार शेष चित्र। आज सुआदेई ता सासुगर गाँ जाउछि। ता पुणी सीधा पुरीरू राजपथरे निसीमला गाँ आड़कू दौड़ुथिबा भ्यान रे मु ता सामनारे बसिछि बापांक सह। ता हातरे रूपा खड़ू हड़े। बहुत दिनरू गसा मजा होई नथिबारु ताहा मलिन दिसुछि। ठीक तार गोरा देह आज मलिन दिसिला परी। मते काखेई कुंधेई बड़ करी थिले भी एते सूक्ष्मतार सह ताकू केबे देखि नथिली। समग्र शरीर ढंका होईछि तार। हेले मु ता बाँ हातटी देखि पारुछि। कहूनी तळकू पानपत्र डिजाइन रो चिता कुटेइछि। एबे सेही चिता शिथिल चर्मरे सामान्य संकुचित होईछि। पानपत्र उपरे इंग्राजी अक्षर एल। मु रोमांचित हेउथिली गोटिए कथा भाबी। 50 वर्ष तरे मो निरक्षरा पिउसी जेतेबेले ता पहिली जबनर थिबो केते स्वप्न आउ आशा नेई हातरे एही चिता कुटाई नथिबो। एही इंग्राजी अक्षर एल से समयर फैशन रे ता पई आधुनिकतार प्रथम स्पर्श थिबो। भाभी पारे ना जेतेबेले समाजरे झियो माननक पाठ पढ़ा एते प्रचलन रे नथिला कि योग्यता को नहीं सेमाने सासुगरे गर्वित हेउथिबे। सुआ देईर जीवनर प्रथम सोपान रे घटी जाइथिबा झड़ झंझा विषय रे मु विस्तृत रूपे जानिनी, कारण सेतेबेलकू मु तो जन्म होई नथिली। सासुगर छाड़ी आसी से आमो घरे खुशी रे थिला कि दुख रे मु कहि परिबी नाही। किंतु अनेक समय रे ग्रामवासी को कहिबार सुनिछि, सुआलो तू बड़ भाग्यवती। एमिति सुंदर भाई भाउज खोजिले सारा दुनिया रे मिलिबेनी। सुआ देई निजे भी बुझी पारे ना से भाग्यवती किपरि। भगवान गोटिए पटरे दुख देई अन्य पटरे कहार बंचिबारे किछि रिहाती करई देले सेथिरे खुशी हेबार कोन अछि। विवाहर गोटिए वर्ष परे पति मरीगला। सासुघरे रहिले गईता खाई हेबार ताड़ना आउ बाप घरे रहिले भाई बेकरे बंधा होइछि बोली एहार लोकनिंदा। एही परी भाग्यर आकाशरे गोटिए उड़ंता बेलून परी से एठी आजी। ता जीवनरे केते जे सकाळ संज लुहरे आर्द्र होइछि से सबुर हिसाब किए रखिछि। से केउठी रहिबो कौन खाइबो अबा पिंधिबो से कथा भाई सिना निज उपरकू नेला, किंतु केवल जने भुक्तभोगी ही कहि परिबो किपरि दया अनुकंपा आउ करुणार परिधिरु केते बाहरे गोटिए विधवार जीवन। गोटिए पति आउ संतान विहीन जीवन रे बंचिबार उद्देश्य कौन होई पारे ए कथा निजे सेही विधवा छड़ा अन्य केई कौन भाबी पारंती। किंतु जीवनर उद्देश्य भी नईटिए परी। से निजर धारा निजे स्थिर करी दिए। आजी सुआदेई आमो गाँर सबु महिलांकर निहाती निजर। आमो गाँरे से जेपरी समस्तंक अलिअल झियो भौणी आउ अभिभाविका भी। सबु छोट बड़ कार्य गोटिए सहकर्मिणी अबा प्रशिक्षिका। से आमो छोट गाँ सेवतीपुरर नारी महल रे गोटिए नारी नेत्री थिला कहिले किछि भूल हेबनी। संज अंधार रे झियो माननकू मैदान जीवाकू डर लागिले सीए अंधार रे सेमाननक सह जाए। प्रकृतिर डाकरा प्रबल थिले। झियो माने ताकू हुड़ारे ठिया करी देई अतरछिया बिल भितरकू चली जांती। किंतु प्रथम बोझ ओल्लेई गले झियो माननकू भूत प्रेतर डर लागे। चारिपटर अंधार माड़ी पड़िला परी लागे। सेतेबेले जाई डरकुरी झियो माने सुआदेईंकू पोखरी हुड़ारू ओल्लेई आसी बेसी पाखरे आसी छिड़ा हेबाकू कुहंती। सुआदेई भी झियोंक कथा मानी आसी छिड़ा हुए पाखरे। समस्तंक सह मिसी पानी सारिबाकू पोखरी भितरकू जिबा पूर्वरु खबरदार कही गौड़ेई दिए साप बेंग गाँ बासुड़ेई आउ सबू अजणा आत्मांकू जेउ मानंकर तुठ माडी बसी थिबार आशंका थाए। बड़ पाटिरे एमिति न कहिले सेमाने सहजरे जिबेनी। मुह संज बेल ही तो सेमानंक चल प्रचल हेबार बेल। कौन झियो माननकू ग्रासी
ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରବେଶ କରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ବୁଲି ଆସିବା ସେହି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ କୌତୂହଳର ବିଷୟ। ସିଏ ତ ଗଲା ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ କଥା। କେବେ କେବେ କେଉଁ ଅଜଣା ଲୋକ ମଦୁଆ ପାଗଳା ଆଦି ରାସ୍ତାରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପଛକୁ କରିଦେଇ ସୁଆଦେଇ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁଆଦେଇକୁ ଅନ୍ଧାର, ଝଡ଼, ଭୂତପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ, ଚିରୁଗୁଣି କାହାରିକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବେ ସୁଆଦେଇ ମନରୁ ଏ ଭୟ ସବୁ କାଢ଼ିନେଲା କିଏ? ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁଘର ଯାଇଥିଲା ସେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନାକଣ୍ଢେଇ ପରି ଝଟକୁଥିଲା ତା ଦେହ। ତା ବର ନାଁ ଲୀଳା। ନାଁ ପରି ନିଜେ ରତ୍ନଟିଏ ଥିଲା ତା ବର ଲୀଳା। 3 ଭଉଣୀରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ। ବଳିଲା ବାହୁ। ବଳରେ ଦିଟା ଦାମୁଡ଼ିଙ୍କୁ ରୋକି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। କାହାଣେ ଛଣ ବାହୁଙ୍ଗିରେ ଉଠାଇ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଆଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ତା ଝାଳରେ ଦମ୍ଭ ଆଉ ପରୁଷର ବାସ୍ନା। ତାର ସକାଳ ସଞ୍ଜର ଖୁସି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସଞ୍ଜର ମଲ୍ଲିଫୁଲିଆ ମହକ ପରି ଭରି ହେଉଥିଲା ପତି ଆଉ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ। ଶାଶୁଘରେ ସୁଆଦେଇର ନିଜର କେହି ଦିଅର ବା ଦେଢ଼ଶୁର ନଥିଲେ ବି ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁନଥିଲା। ନିଜ ମା ପେଟ ଭାଇ ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେହି ପରିବାରର ଅଂଶରେ ପାଖ ଖଞ୍ଜାରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭୋଳା। 2 ଘର ଭିତରେ ଚୁଲି, ନିଆଁ, ତରକାରୀ ଦିଆନିଆ ସମ୍ପର୍କ। ଗାଁରେ ଲୀଳା ଆଉ ଭୋଳା ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ପୁରୁଣା ଲୋକେ ଏବେ ବି କୁହନ୍ତି। ବିଲରେ ହଳ, ଧାନ ବୁନା, ଖେଳୁଆ ବା ବେଉସଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଛ ଧରିବା, ଜାନି ଯାତରା ଦେଖା, ସବୁଠି ଦୁହେଁ ପାଖରେ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ଲୀଳାକୁ ଭାଇ ମିଳିଗଲା ତ ସୁଆଦେଇକୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପରି ଯା। ନାଁ ସୁନ୍ଦରୀ। ଦେଖିବାକୁ ବି ସେ ସେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ। କୋଲ୍ହା ଗାଁର ସାହାଣୀ ଘର ଝିଅ ସେ। ମନ ବହୁତ ବଡ଼। 2 ଯା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବାଡ଼ିରେ ବୁଲନ୍ତି। ବଡ଼ ଯା ସୁଆଦେଇକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଥିଲା ବାଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଓ ଅନ୍ୟ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ସବୁକୁ। ସୁଆଦିଆ, ଘୁରୁଡ଼ି, ରସୁଣିଆ, ଭେଲୁଅ କେତେ ଜାତିର ଆମ୍ବ। କେବଳ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଝଡ଼େଇଥିବା ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇଲେ ପାଚିଆ ଭରିଯାଏ। ବାଡ଼ିରେ 2ଟା ପୋଖରୀ। ଗୋଟିଏ କଂସା ବାସନ ମଜାମଜି ଓ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପାଇଁ ତ ଅନ୍ୟଟି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ। ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେଠାରେ ବିରାଟ ପୁରୁଣା ଉ ଗଛ, କମଳା ଆଉ କୁଣ୍ଡାବେଲ ଗଛ। ସବୁ ପରିବାରକୁ ମିଶେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖଳା। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାକୁ ଲିପିପୋଛି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷେ ଉଚ୍ଚା ଧାନଛଣାରେ ଲଦା ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଧସ ଧସ ହୋଇ ଖଳାକୁ ପଶନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ବାଡ଼ି କବାଟ ଖୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆର ପ୍ରବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଶଗଡ଼ରେ ସାରଥୀ ହୋଇ ବସିଥିବା ଲୀଳା ଆଉ ଭୋଳାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଘରର ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ତାଳି ମାରି ନାଚନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ପରିବାରରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୋଇତବନ୍ଦାନ ଦୃଶ୍ୟଠାରୁ କିଛି କମ ନୁହେଁ। ଛୁଣକୁ ଗଦାମାଡ଼ି ରଖାଯାଏ। ପରେ ଅମଳ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଧାନରେ ଅମାର ଭର୍ତ୍ତି ହୁଏ। ବଳକା ଧାନକୁ ନିଆଁ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଖଣି ପକାଯାଏ। ଅମାର ତଳେ ସାରୁ, ପିଆଜ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଚିଲା କଖାରୁ ଗଡ଼ୁଥାଏ। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଅଭାବର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଘରେ ମରଦ ଲୋକ ଓ ପିଲାମାନେ ଏକ ସମୟରେ ଦେହରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଫେରିଲେ ଏକାଠି ହେବ ଖାଇବା। ମହିଳାମାନେ ରୋଷେଇ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚଟାଇ, ପିଢ଼ା, ଲୁଣ ସଢ଼ା ସଜେଇବାର କି ଗର୍ବିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ସେ। ମେହନତ, ଶାଗ ପଖାଳର ଘର ସଂସାର। ମୋଟ ଉପରେ ସୁଆଦେଇକୁ ନୂଆ ଜାଗା ଆଉ ଲୋକ ସବୁକିଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ। ତା ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଖୁସି ବିଷୟରେ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ବାପଘରକୁ ଆସିଥିଲା ସେଦିନ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡିବି ଆଲୁଅରେ ସେ ତା ଶାଶୁଘରେ ଚିତା କୁଟେଇଥିବା ହାତ ଦେଖେଇଥିଲା। ହରିପୁର ହାଟରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଲାପୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଲା ବେଳେ ତା ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା।
ବେକରେ ଶାଶୁଘର ପିନ୍ଧେଇଥିବା 8 ଭରି ସୁନାର କୁମ୍ଭୀର ମୁଣ୍ଡ ଲାହାର, ପତି ନାଁକୁ ନେଇ ଚିତାକୁଟା ହାତ, ପାପୁଲିରେ ମଞ୍ଜୁଆତି, ପାଦରେ ଅଳତା, ବାପଘରେ ସଦ୍ୟ ବିବାହିତା ଝିଅକୁ ନେଇ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଚିତ୍ର ବୋଧେ ଅଙ୍କା ନ ଯାଇପାରେ। ଏଣେ ଯେତେବେଳେ ସୁଆଦେଇ ନିଜ ବାପଘରେ, ତେଣେ ଶାଶୁଘର ଗାଁରେ ତା ପତି ଲୀଳା ମାଛ ଧରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା କିଆ ଗୋହିରୀକୁ। ଆଶ୍ଵିନ ମାସ ହୋଇଥିବାରୁ ଧାନ ପାଟରୁ ନିଗିଡ଼ି ନିଗିଡ଼ି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆସୁଛି ଯାହା। ମୌଜା ଯାକର ମାଛ ଏବେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି କିଆ ଗୋହିରୀରେ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖାଲକୁ ପାଣି ବୋହି ଶୁଖାଇବାକୁ ସେ କାଦୁଅ ଚେକାର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲା। ଖପରା ଛେଲୁଆ ଧରି ପାଣି ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଗଲା। ପାଣି ଶୁଖି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ପଡ଼ିଲା କିଆବୁଦା ତଳ କାଦୁଅ ଭିତରକୁ। ସେଠି ମାଗୁର ମାଛର ପୁରୁଣା ପାଲ। ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 50-100 ମାଗୁର ମିଳିବେ। ସବୁ ମାଛ ଧରି ଏକାଠି କରିଲେ ଘରେ ମାଟି ନନ୍ଦିଆ ପୂରିଯିବ। ଲୀଳା ବଡ଼ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 2 ହାତରେ 2-2ଟା ବଡ଼ ମାଗୁର ଧରି ସେ ଦୌଡ଼ିଲା ସାହିଆଡ଼େ। ଭାବୁଥିଲା ମାଟି ନନ୍ଦିଆରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିବ ଓ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ପାଚିଆ ଧରି ଫେରିବ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ କି ଲୀଳା ହାତରେ ମାଗୁର ପାଲ ପଡ଼ିଛି। କୌଣସି ବି ମାଛୁଆ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ମାଗୁର ମାଛର ପାଲ ମିଳିବା ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଲୀଳା କିଆ ଗୋହିରୀକୁ ଫେରିଲା। ସାହିର କିଛି ପିଲା ବି ସାଥିରେ ଆସିଲେ। ନିୟତିର ଖେଳ ଅଲଗା। ଏଥର ସେ ମାଛ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯେପରି ନିଜ ପାଇଁ ରହସ୍ୟମୟ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଫେରିଥିଲା। ସେ ଖାଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମାଗୁର ପାଲ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଭିତରେ ସେମିତି ହଲଚଲ ଜାରି, ନିଶ ହଲାଇ ମାଗୁର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଣି ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇଛି କି ନାହିଁ, ପାଲରେ ପଶି ମାଛ ଖାଉଥିବା କାଳିଆ ତମ୍ପ ସାପ ଫଁ ଫଁ ହୋଇ ଗର୍ଜି ଆସିଲା। ଲୀଳା ବୋଉଲୁ ବୋଉଲୁ କହି କାଦୁଅରେ ପଛେଇ ଆସୁ ଆସୁ ସାପ ହାତରେ ଚୋଟ ମାରି କିଛି ସମୟ ସେଇଠି ଫଣା ଟେକି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଲୁଚିଗଲା କିଆବୁଦା ଭିତରେ। ସାହି ପିଲାମାନେ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଏହି ଖବର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ। ଲୀଳାକୁ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶିଲାନି। ଜାଣିଥିଲା ବାରିଣୀ ବଡ଼ ବାପା ସାପ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ଗଦ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ବି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜହର ମହୁରୀ ବି ଅଛି, ଯାହାକୁ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ ସେ ଦେହରେ ଚରି ଯାଇଥିବା ବିଷ ଟାଣି ନେବ। ସେ ଦୌଡ଼ିଲା ସାହିଆଡ଼େ। ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ବିଚଳିତ ହୋଇ ସାରିଥାଏ। ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିଲା, ହେଇ ହେଇ ତାକୁ ଧର ବଡ଼ ବାପା, ସେହି କଳାତମ୍ପ ସେଇଠି। ମତେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ 2-2ଟି ଦିଶୁଛି ବଡ଼ ବାପା। ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ବଡ଼ ବାପା। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ସୁଆକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକ। ସେତେବେଳକୁ ନିଜ ବାପଘର ଗାଁରେ ସୁଆ ତା ବୟସର ଅଭିଆଡ଼ି ଝିଅଙ୍କ ସହ ବିମ୍ବା ନାୟକ ଘର ଢିଙ୍କିଶାଳ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଢିଙ୍କିଶାଳ। 2-2ଟା ଢିଙ୍କି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ବରଷା, ରଜ ପର୍ବ, ପରୁହାଁ ଅଷ୍ଟମୀରେ ବହୁ ଭୁଆସୁଣୀମାନଙ୍କ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଢିଙ୍କିଶାଳର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବା ପାଇଁ ପାହାଚ ପାହାଚ ବଉଳମାଳିଆ ପଥର। ପାଖରେ ବୁଢ଼ା ଡାଳିମ୍ବ ଗଛଟିଏ। ଚାଉଳ ଚୁନା କୁଟା ନ ହେଉଥିଲେ ସେଇଠି ବସି ମହିଳାମାନେ ଗପ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ସେଦିନ ସୁଆ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେଇଠି ବସି ତା ଶାଶୁଘର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଝିଅମାନେ ତା କଥା ଶୁଣି ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ ଝିଅମାନେ ବିବାହିତ ଜୀବନର କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ସବୁକୁ ନେଇ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ତ ସୁଆଦେଇ ତା ଅବିହାଡ଼ି ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲେଉଟି ଦେଖି ତୃପ୍ତିର ହସ ହସୁଥିଲା। ଏହା ବୋଧେ ତା ହସିବାର ଶେଷ ଚିତ୍ର ଥିଲା। ସାହି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଉତ୍ସବା ବାଗ୍ତି ଅଶୁଭ ଖବର ଦେଲା ଲୀଳାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି। ସୁଆଦେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା ଯେମିତି। ଯେଉଁ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେହି ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସେ ଧାଇଁଲା ସେବତୀପୁର ନଈଘାଟକୁ। ସେଦିନ ଦ୍ୱିପହର ଘାଟରେ ନାଉରିଆ ନଥିଲା। ସୁଆଦେଇ ନିଜେ ପହଁରି ପାର ହେଲା ନଈ। ଅବଳା ହୋଇ ବି ସେ ଚାଲୁଥିଲା ଆଗରେ ଆଗରେ। ବାପା ଏକ ପ୍ରକାର ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି ତା ପଛରେ। ସୁଆଦେଇ ପାଦର ଅଳତା ତାଜା ଥିଲା।
हिड़बाड़ बालिका दुओ कंटाझटा नमानी से चालू थाए। बाटरे पड़िब खंता पसी गाँर विराट धान पाट। ता छड़ा उंचा उंचा बेणाघास भितरे लुचि लुचि बहुथिबा सापुआनेकु भी पार हेबाकु पड़िब। घरे पहुंचिला बेलकु ओदा कादुओ देहरे पड़िथिला ता स्वामी लीला। मुहरु फेण बाहरी जाइथाए। ग्रामवासी स्तब्ध। वंशर एकमात्र पुत्र संतानकु सर्पदंशन होइछि। बड़ बापा गारडी मंत्र पढ़िछंती। लोकमाने स्पंदित हृदय अपेक्षा करिथांती किछि अलौकिक घटिबाकु। कामुड़ा जगारे कखारु मंजी परी दिसुथिबा जहर महुरी को लगेई दिया जाइछि विष टाणिबाकु। पिलामाने कतूहलरे अनेई बसिछंती बारिणी परिडार गारडी मंत्रर फलाफल देखिबाकु। एहा भी देखिबे किपरि जहर महुरी विष शोषि नेई निजे फुली जाए। सुआदेईर ए सबुरे विश्वास नथिला। से निज ससुरंको पाद तले पड़ीगला। कहिला, मते मुक्तेश्वर महापीठ मणिमांको पाखकु नहीं चाल, मु सेठी तांको पाद तले पड़ी रहिबी। ससुर बोहुर अवस्था देखि सही पारु नथिले। शेषरे 8 माइल दूर बाट चली पहुंचिले मुक्तेश्वर महापीठरे। निजे पिंधिथिबा कुंभीर मुंड बाला सुनाहार को महंतंको हातरे धरेई देई कहिला, मणिमा ठाकुरंकु कही मो पतिंकु बंचेई दियो। मणिमा दामी सुनाहार को ठाकुरंको पाद तले रखी कहिले, जा सबु किछि ठीक होई जिवो। सेवतीपुररु निसीमला, निसीमलारु मुक्तेश्वर धाम, सेई गोटिए दिनरे सुआदेई पादरे केते जे चलीथिला ताहा भाबी बसिले आजी जणे आश्चर्य हेब। ए सबु परे ससुर बोहू मुक्तेश्वर धामरु केमिति केमिति पाद चली घर पहुंचिले सेमाने निजे भी जानंतिनी। किंतु ए सबु परिश्रमर फल कौन हेला? नियति आगरे गुणीगारडी झड़ा फुंका दियो दर्शन किछि काम कलानी। किए किए कहिले, बारिणी बड़ बापांको दांत झड़ी जाइथिबारु से मंत्र ठीक रूपे उच्चारण करि पारिले नाही। साप विष मुंड जाए चढ़ीगला। ससुर बोहू फेरिला बेलकु साहिर लोक दुहिंको बाट चाही बसिथिले। कोकेई बंधा सरीथिला। सेही दिन परे सुआदेई मुहरे हस केबे केही देखि नाही। आगो परी अबला सुलभ लुह भी ता आखिरु केही झरी थिबार देखिनी। पतिर मृत्यु परे परिवार प्रश्न उठिथिला से केउठी रहिबो बोली। से निजे भी बुझी पारे ना एबे तार भविष्यत सासुगर गाँरे कटिबो ना बाप घरे। से जानिथिला से जेउठी काम करिबो सेठी खाइबो। सीए निजे तो 25 लोकंको पाई आमदानी करि पारिबो। लक्ष्मी हेले लक्ष्मीर पूजा पाइबो। बाप घरे किए तार आदर करिबो। भाई भी तो बाहा होई सारिछि। भाउज आदर कले तो जेउठी रहिले भी जदि पेट पोषिबा पाई काम करी रहिबा कथा तेबे सासुघरे रहिबा ठीक। बाप घर गाँ लोके केही तो अंततः कहिबे नाही भाई बेकरे बंधा हेला बोली। ईश्वरंको उपरे जेमिति तार बहुत राग। ठाकुर पूजा पाई कियारी कियारी गेंडू फूल लगाई दिए। गड़ियारू पानी बोही फूल गछ बड़ करे। शिव मंदिर पाई किए जाउथिले से कुंडा बेल गछरू बेलपत्र तोड़ी दिए। से किंतु निजे ठाकुरंको आगकु जाएना केबे हारी गुहारी करिबाकु। शेष थर पाई से जेउ देवादेवी स्थानकु जाइथिला ताहा हेला मुक्तेश्वर पीठ। पति मरिबार 15 दिन भितरे ससुरंकु साथिरे नेई मुक्तेश्वर पीठ मणिमांको पाखकु जाई पचारिथिला, मो मनीष तो बंचिले नाही। जेउ बाठ भरी सुनाहार ठाकुरंको जिमारे देइथिली ताहा फेरस्त देबे कि मणिमा? मणिमा हसी हसी कहिथिले, सबुदिन भक्त माने जहा जहा दान दक्षिणा देउछंती ताहा तो ठाकुरंको होइगला। ताकु फेरेइबाकु मु किए? पति मरिबार कई दिन जाए ता रहिबा खाइबा नेई विशेष समस्या नथिला। किंतु धीरे धीरे छोट छोट कथारे ननंद माने तार दोष काढ़िबाकु आरंभ कले। बिचरा सुआदेई एते बड़ घरटीरे निहाती एकुटिया होई जाइथिला। बापांको ठारू जहा सुनिछि ता देहरे उआड़े मझिरे मझिरे
ବନା ମା ନାମକ ଆତ୍ମାଟିଏ ଆସେ ବୋଲି ଶାଶୁଘର ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ବନା ମା ବୋହୂ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ସେହି ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯିଏ ତାର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ଶେଷ ବେଳକୁ କଲବଲ ହୋଇ ମରିଥିଲା। ମଲାବେଳେ ତା ଦେହରେ କୁଆଡ଼େ ପୋକ ସାଲୁ ବାଲୁ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ସୁଆଦେଇ ଜୋରକୁ ଗାଧୋଇ ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମଶାଣି ଧାରେ ଧାରେ ଆସୁଥାଏ, ତା ଆଖି ଆଗରେ କାହାର ଛାୟାଟିଏ ଚାଲିଗଲେ ବା ଚଢ଼େଇଟିଏ ଉଡ଼ିଗଲେ ଯେବେ ସେ ଚମକି ପଡ଼େ, ସେତିକି ବେଳେ ବନା ମା ତା ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ସୁଆଦେଇ ହୋଇ ନଥାଏ, ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ ବନା ମା। ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣି ଓଠ ଲମ୍ବେଇ ଲମ୍ବେଇ ଆଜେ ବାଜେ ବହୁତ କଥା ଗପେ। ଗାଁର ବହୁତ ଗୁପ୍ତ କଥା ସିଏ ମନକୁ ମନ କହି ହୁଏ। କେଇଦିନ ଆଗରୁ କାହା ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲେ ଲୋକେ ତାକୁ ଚୋରର ନାଁ ପଚାରନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ବି ତାର ଜବାବ ବୁଲି ବଙ୍କେଇ ଦିଏ। ସତ କହିଲେ ଗାଁରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ବନା ମା ତା ରହିବା ଓ ବିଚରଣ କରିବାର ଜାଗା ବିଷୟରେ ବି କହେ। ଗାଁରେ ମରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭୂତ କିପରି ତାକୁ ପାଖରେ ଉଠେଇ ବସେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରେ। କେବେ ହସି ହସି କହେ କିପରି ସେ ଗଲା ଶନିବାର ଦିନ ଡେଙ୍ଗା ପଳାଶ ଗଛରେ ବସି ପୋଖରୀ ପାଣି ଯାଇଥିବା ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଡରାଇଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଭୂତ ଆସୁଥିବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଡରନ୍ତି। ଶାଶୁଘରେ ତାର ଶୋଇବା ଖାଇବା ଜାଗା ଅଲଗା। ତାପରି ଅଶୁଭ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାମରେ ବର୍ଜିତ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କିଏ ଜାଣେ? ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ପତିସନ୍ତାନହୀନ ଯୁବତୀର ମନସ୍ତତ୍ଵ ଧରାତଳରେ ଘଟୁଥିବା ଆଲୋଡ଼ନର ଚିତ୍ର ସଠିକ୍ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। କୁସଂସ୍କାରରେ ଆମୂଳଚୂଳ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଏପରି ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଅର୍ଥହୀନ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବି ଦୁଃଖିତ ହୁଏ, ସୁଆଦେଇ ପରି ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟବାଳାର ଜୀବନକୁ କିପରି ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ଅସହଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶୁଣିଛି ସୁଆଦେଇକୁ ବନା ମା ଗ୍ରାସୀ ଥିଲାବେଳେ କୁଆଡ଼େ ମନୁଆ ସହର ଗୁଣିଆକୁ ଡକା ହୁଏ। ଗୁଣିଆ ପାଖରେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ସହ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଲୋକମାନେ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମାଆମାନେ ମାଟି କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳିକବାଟକୁ ତକିଆରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଡାହାଣୀ କେଉଁଠି ଛିଦ୍ର ଦେଖି ପଶି ନ ଆସୁ ବୋଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପରି ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ବିଧବା ବୋହୂକୁ ଗୁଣିଆ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ। ମନୁଆ ସହର ଗୁଣିଆ ସୁଆଦେଇକୁ ବେତରେ ପିଟେ। ଦାନ୍ତରେ ପିତଳ ଘରା କାମୁଡ଼ି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ କହେ। ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଣିଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଭେ, ଯା ଯା, ଆଉ କେବେ ନା ଧରିବୁନି ଏ ଖଞ୍ଜାକୁ ଆସିବାର। ନହେଲେ କଣ୍ଟା ମାରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଗାଁ ଶେଷମୁଣ୍ଡ ଅସ୍ଥ ଗଛରେ। ଅଧାଅଧି ରକ୍ତାକ୍ତ ଓ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଖୋଲ କେଶ ନେଇ ସୁଆଦେଇ ସତକୁ ସତ ବନା ମା ପାଲଟି ଯାଇ ଗୁଣିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞା ମାନେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାଷାକୋଷରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟିଏ ଥାଏ କି? ଯାହା ଥାଏ ତାହା କେବଳ ତୁଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱାସ। ମୋ ସୁଆଦେଇର ଶରୀର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ବନା ମାର ଆତ୍ମାର ଅବତରଣ ପାଇଁ, ଯାବତୀୟ ସାମାଜିକ ତାଡ଼ନା ଯାତନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ଦେବା ପାଇଁ। ଶାଶୁନନନ୍ଦ ମିଶି ମୋ ସୁଆଦେଇକୁ ରୋଗିଣା ଘୋଷିତ କରିଦେଲେ। ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଲୀଳା ପିଉସା ମଲା ପରେ ଆମ ଘର ଆଉ ଦେଇଘର ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି, ଭଉଣୀକୁ ଦେଖି ଆସିବା ବାହାନାରେ ବାପା କିପରି ସାଇକେଲରେ ପନିପରିବାର ବ୍ୟାଗ୍ଟିଏ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରି ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ଦୁନିଆରେ ନଥିବେ। ଭଉଣୀର କଷ୍ଟ ଦେଖି ନିଜ ଘରକୁ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଶାଶୁଘରର ମହତ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଆଦେଇ ସେବତୀପୁର ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଶେଷଥର ଏପରି ହେଲା ନାହିଁ। ଭଉଣୀର ଅବସ୍ଥା ବାପା ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ସହି ନପାରି ବାପା ତାକୁ ନିଜ ସହ ଆମ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ବାପା ସୁଆଦେଇକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ କେହି ବିଶେଷ ରୂପେ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ। ଶାଶୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ତା ଭାଇ ଆସିଛି ତା ରୋଗିଣା ଭଉଣୀକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ନେବା ପାଇଁ।
गभीर मानसिक विकार पीड़ित हेबा परे भी सुआदेई कुआड़े आसिला बेले भे भे होई छोटो छुआटी परी रड़ी मारी कांदिथिला। केही बुझिलेनी सेदिन घर पुअर जन्म जन्मर साथी हेबाकू प्रतिज्ञा करी आसीथिबा झियोटी छाड़ी चली जीवो सेही गाँ नुहे तो विश्व साहिर सेही मलाक जेउटी सुआदेई ता विवाहर सुखद मुहूर्त केतोटी काटिथिला। आसिला बेले से मुह उठाई दुईटी जाक पोखरी को चाहिला। खଳାରେ धानगदा सबु मुकसाक्षी होई छिड़ा होइथिले। से काहू बा जानिबे केबे तांको मूलरे कंचा गाई क्षीरर शीतल आउ पाचिला कदलीर भोग चढ़ाइथिबा गृहलक्ष्मी आजी घरू शेष थर पाई गोड़ काढ़ी जाउछि बोली। सुआदेई आउ थरे भल भाबरे देखिनेला सुआदिया घुरुड़ी सुंदरी आउ रसुणिया आंब गछ सबुकू। से व्यथित थिला। सकेई सकेई कांदुथिला केउ अजଣା वेदनारे। से जाने तार किछि दोष नाही, किंतु भाग्य ता सह कि खेल खेलुछि केजानी। ताकू छाड़ी चली जिबाकू हेबो सेही प्रिय कुंडाबेल गछकू जाहार पत्र हातरे तोरी लोकंकू शिव पूजा करिबाकू दिए। से अनेई रहिला निजे गड़ियारू माठिया माठिया पानी बोही तियारी करिथिबा गेंडू कियारी आड़े। एने फूल गछ सबुरू असंख्य कड़ बाहरुछि। केईटा दिनरे एठी नाली हलदी रंगर लहरी खेलिब। बाप घरू आसिबार केते वर्ष बीतिला परे समय धारारे बहुत किछि ठीक होई जाइथिला। अंततः उपरु तो मते से कहीं दुखी लगे नहीं। एही तो ताहार गच्छित साहस जहाँ ताकू दुर्बल सजेना काठरू बदरई बाउंस परी शक्त करी गढ़ी तोड़ीछि। से झियो माननकू आमो गाँ पोखरी रे पहरिबा सिखाए। पहरिला बेले झियो माने पिंधिथिबा उदा फ्रक रे पवन पुराई बेलून परी करी दिए। ताहा सेमाननकू पानी रे भासमान रखिबारे साहाय्य करिथाए। सेमाने कूलरे कूलरे पहरी पोखरी उपरकू नाई पड़िथिबा जामुकोली गछरू जामुकोली तोली जांती। भल पहरा शिखिगले बड़ झियो माने पुओ पिलांको परी पोखरी मझिरे थिबा नंदी चौरा पर्यंत पहरी जांती। मुंड ओदा करी आसिले जेतेबेले सन्निपाट घोटी जीव बोली माँ माननको गाड़ी पड़े सीए सेमाननको प्रतिरक्षारे छिड़ा हुए। माँ माननकू ओलोटा जवाब देई कहे किए सन्निपाटरे एडे सहजरे मरी जाउछि म। गाँ झियो बोली केही झगड़ा बा आकट करंती नहीं। सबु कामरे सेही तो कामरे आसे। केही भाउज आदररे डाकी कहंती अंडीरी चंडी टिके बाछुरी को धरिल त मु गाई दुही निए। सुआदेई पिजुली गछरे चढ़ी जाई अंटीरे पिजुली तोली आने। पीढ़ा उपरे चढ़ी जाई लाउ तोली आने। जेउ सिंबलता कथा न मानी पीढ़ा उपरकू लटेई जाई सेठी लुचि लुचि सिंब फड़ेई थांती। सेही लटा गुड़िकरू सिंब तोली आने। आउ ता सह चाळकू लगी छिड़ा होइथिबा बरकोड़ी गछरू अंटीए बरकोड़ी भी तोली आने। कुनी कुनी झियो हुअंतु बा परिणत वयस्का महिला केवल नारी माननकू नेई तार दुनिया। सेमाननकू नेई तार जीवन। निजर पति अबा पिलाछुआ नहीं। पतिर मृत्यु परे पुरुष गुडांको जीवन रे आउ केबे पसिबार मौका ताकू मिलिनी। सेमाननको विषय रे जेमिति से पूरा भूली जाइछि। दांत उपाड़ीबार थिले समस्ते सुआदेईंकू खोजंती। देखानी देखानी कहू कहू केतेबेले पूरा दांत उपाड़ी दिए केही जानी पारंतीनी। ओपड़ा सरिले दांतकू नेई पानी भितरकू चली जाए। पिलाटी रक्ताक्त ओठ नेई कांद कांद होई तुठ उपरे बसिथिबा बेले से साथीरे दांतटीकू धरी हसी हसी गोड़ पिटी पहरी जाए पोखरी से पट साहाड़ा गछमूलकू। सेठी मूसा गातारे दांत पकाए। सेमिति कले कुआड़े दांत मूसा दांत परी धड़ा चिक चिक होई पुनी उठी थाए। सेमिति हुए बथ चिपा। से अकानिमिनी पत्रर लेप लगाई पान डेम्फ लगाई बथकू प्रथमे पाचिबाकू दिए। बथ चिपी सारी ता मंजीकू गर्बर सह बाहरकू काढ़ी प्रदर्शित करे। कंचा माटी नेई हाथी घोड़ा तैयारी करे छोट पिलांको पाई। सासुगर परी एठी भी कियारी कियारी गेंडू फूल चाष करे।
ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଚାଉଳ ଚୁନା କୁଟାରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଭାତ କଣ ବୁଝିପାରେ ନା। ଭୋଜିକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଥିଲେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇ ରହେ। ଇଏ ଦିନକର କଥା ନୁହେଁ। ଏମିତି ତାକୁ 66 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସରକାର ଉତ୍ତରାଧିକାର ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବିଧବାକୁ ବି ଜମିର ଭାଗଟିଏ ମିଳିବ। ଏବେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଜମି ନେବା ପାଇଁ ବୋହୂକୁ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସି ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ କହନ୍ତି। ପୁତୁରାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କାଗଜପତ୍ର କାମ ପାଇଁ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସେଇ ନେଇଯିବେ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ। ଥରେ ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତହସିଲ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲା ବି ସୁଆଦେଇ। ସେଇଠି ସେ ତାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନାଁ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲା। ତାର ନୂଆ ନାଁ ସୁକଲତା ବେଉଆ। ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ପିଉସୀ ସୁଆଦେଇକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନାଁ ପଢ଼ି ସମୟ ଆଉ ସମାଜ ପ୍ରତି ସେଦିନ ବହୁତ ଘୃଣା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ମନରେ। ରୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟ ଆଉ ସମାଜ କାହାକୁ ରାଣ୍ଡି କରେ ତ କାହାକୁ ବେଉଆ। କେଉଁ ଶିଶୁଠୁ ପିତାମାତା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତାକୁ ଅରକ୍ଷିତ କରାଏ। ପୁଣି ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ଶୁଖିଲା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହେ ଅରକ୍ଷିତକୁ ଦୈବ ସାହା। ସମୟ ଦାଉ ସାଧିଲେ ସମାଜ ଛିଡ଼ା ହୁଏନା। ଆଉ ସମାଜ କିଛି କରି ବସିଲେ ସମୟ ଯୁଗଟିଏ ନେଇଯାଏ ପୂର୍ବ ପରି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିବାକୁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି। ସୁଆଦେଇକି କିଏ ଯେମିତି ଶିଖେଇ ଦେଲା ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଦିଏ, ମତେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦିଅ। ସବୁ ଜମି ତା ନାଁରେ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୁତୁରା ତା ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବୋଧେ ଦୁଇ ପୁତୁରାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯେ ସବୁ ଜମି ଉପଭୋଗ କରୁ, ଏହା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ସୁଆଦେଇ ମୁହଁ ଖୋଲି କଥା କହିବା ଶିଖିଲାଣି। ସେ କହିଦିଏ, ମୁଁ ତାହେଲେ କାହା ଲାଗି ନିଶିମଳା ଗାଁ ଯିବି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁଆଦେଇର ଶାଶୁଘର ଯିବାକୁ ମନ କେବେଠୁ ମରି ସାରିଥିଲା। 20 ବର୍ଷ ତଳେ କେବେ ଥରେ ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗିଥିଲା। ତାର ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ ଆଉ ବଡ଼ ଯାଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଇ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ହୁଏତ ସେଠିକି ଯିବା କଥା ସେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତା। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ବାପଘରକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ଏକୁଟିଆ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଇ ହିଁ ଲୁହ ଝରାଇ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଥିଲା, ହଉ ଜାଲୋ, ତୋର ବା କିଏ ଅଛି ଏଠି। ଆଜି ସେ ଖଞ୍ଜାଗରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଇ ନାହିଁ। ବହୁତ ପଛରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଇ ବି ତାପରି ବିଧବା ହେଲା, ଆଉ ଶେଷରେ କେଉଁ ଅଜଣା ରୋଗରେ ମରିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମିନି ବସ କରି ପୁରୀ ଯିବେ। ଭାଇ ଦିବାକର ସବୁଥର ପରି ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଜିଦ୍ କଲା, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ଦେଇ। ମନ୍ଦିର ନ ଯା ପଛେ ସମୁଦ୍ର ତ ଦେଖି ଆସିବୁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରୂପେ ଦେଇ ଭାଇର କଥା ମାନିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି କହିଲା, ହଁ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯିବି। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯିବ ସୁଆଦେଇ। ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇଛି। ନିଜ ପଇସାମଣି ବାକ୍ସରୁ ବାହାର କରି ଧରିଲା। ସେଥିରେ କେତେ ପଇସା ଥାଏ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, ଜାଣିବାକୁ ପଚାରନ୍ତିନି ବି। ସବୁ ତା ନିଜ ରୋଜଗାର। ଦୁଧ ପନିପରିବା ବିକି ଏସବୁ ପଇସା ଏକାଠି କରିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜ ପଇସା କାଢ଼ି ପୁତୁରା ଝିଆରୀଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦିଏ। ନିଜ ପାଇଁ କେଇପଟ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଚେନ୍ କରିଛି ବି। ନିଜ ଛେଳିଙ୍କୁ ଖୋଲି ଦେଇ ବାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଡାଳପତ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ। ନିଜ ଦେହରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସବୁ ଗହଣା ଖୋଲି କାଠ ଆଲମାରିରେ ରଖିଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଗଲାବେଳେ କେତେ କେତେ କଥା ତା ମନ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥାଏ। ବିଧବା ହେବା ଦିନରୁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରେ ପାଦ ନ ଦେଇଥିବା ଅନଭ୍ୟସ୍ତ ପାଦ କିପରି ଚଢ଼ିପାରିବ ଆଜି ସେ 22 ପାହାଚ। ଠାକୁର ରାଗୁଥିବେ ତ ରାଗୁଥାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଘରଜ ନାହିଁ। କାଳିଆ ଅତିରିକ୍ତ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଯେ ଯାହା ସେ ଭୋଗି ନାହିଁ। ମାରିଦେବ ତ ମାରୁ, ମରଣକୁ ସେ ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଖୋଜି ଆସିଛି, ହେଲେ ପାଇଛି କେଉଁଠି? 22 ପାହାଚ ଡେଇଁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ସମସ୍ତେ ଯଥାମାନ୍ୟ ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ସେହି ଅଣ୍ଡିରିଚଣ୍ଡୀ ବସିଥିଲା ଚକାଆସନ ମାରି।
ଏକ ଲୟରେ ସେ ଚକାନୟନଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲା। ଶୂନ୍ୟ ହାତର ଅଞ୍ଜଳି ଟେକି ଧରି ମନେ ମନେ କ'ଣ କହୁଥିଲା କେଜାଣି। ଆଖିରେ ଧାର ଧାର ଲୁହ। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେମିତି ଆସିଛି ଆଖି ଯମୁନାରେ ଏ ଉଜାଣି। ବନ୍ଦ ହେବାର ନାମ ନେଉନି। ସମସ୍ତେ ପୂଜାକାମ ସାରି ତା ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସାରିଲେଣି। କାହାର ସାହସ ପାଉନି ତାକୁ ଟିପ ମାରି ହଲେଇ କହିଦେବାକୁ ଚାଲ ଯିବା ବୋଲି। ପଣ୍ଡା ବେଟ ବାଡ଼ିରେ ସୁଆଦେଇର ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଇଗଲେ। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଲା ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ଭାବେ। ସେତିକି ବେଳେ ଜଟିଆ ବୋଉ ତାକୁ ହଲେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ସୁଆ, ଉଠ ଯିବା। ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିଲା ସୁଆନାନୀ। ସେ ନିସ୍ତେଜ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ। ପୁରୀର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ସଡ଼କ ପାର ହୋଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ତରବରରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଖାଲି କରି ଓହ୍ଲେଇଗଲେ। ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସୁଆଦେଇ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସୁଆନାନୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖିଥିବା ମୁହଁଟି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକାଆଖିର ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ହଜି ସାରିଥିଲା, ଯାହା ଏହି ସ୍ଥୂଳ ମହାସାଗର ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୌମ୍ୟ, ଉଦାତ୍ତ ଆଉ ବିରାଟ। ଏବେ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିଲା ଜୀବନରେ ଥରୁଟିଏ ସମୁଦ୍ର ଦେଖି ନଥିବା ମଣିଷଟିଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାଖରେ ପାଇବି କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନା। ତା ଆଖିକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ହାତରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଟେକି ଦେଇ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ନିଅ ତୁମର ଅମାନତ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ପାରିବିନି ଗୋ ଗୋସାଇଁ। ହଁ, ଏଇଠି ପ୍ରାଣ ଦେଇ ତୋର ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର କରିବିନି ରେ। ଟିକିଏ ତ ସମୟ ଦେବୁ ମନ୍ଦିର ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। ସେହି ଥିଲା ତାର ଶେଷ ସାଧନା ଓ ସମାଧି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ କେବେ କାନ୍ଦି ନଥିବା ସୁଆଦେଇକୁ ଲୁହରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଦିନ ନିଶିମଳା ଗାଁରେ ସୁଆଦେଇର ଚିତା ଜଳିଲା। ଏହି ତ ନାରୀ ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟର କ୍ରୂର ଖେଳ। ନିଜ ଗାଁରେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଥାଏ ତ ପର ଗାଁରେ ତା ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ। ଜୀବନର ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପତି ସାଥି ଦେଇ ପାରିଲାନି, ତାରି ସମାଧି ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଛି ତାର ବିଧବା। ବିବାହର 50 ବର୍ଷ ପରେ। ଏହି 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହସ ଖୁସି ମିଳନର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତ, ବାକି 49 ବର୍ଷ ନିର୍ଯାତନା, ବିଚ୍ଛେଦ ଓ ଏକୁଟିଆପଣର। ଗାଁର କେହି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଥିଲେ, ପୁରୀ ତ ଯାଇଥିଲ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପୋଡ଼ି ଦେଲନି। ଆମେ ସେଦିନ ସୁଆଦେଇର ଶାଶୁଘର ଗାଁରୁ ନିଜ ଗାଁ ସେବତୀପୁର ଫେରୁଥିଲୁ। ଶାଶୁଘର ଗାଁ ନୁହେଁ ତ, ସିଧା ସେଇ ଗାଁ ମଶାଣିରୁ। ସବୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ ପାଳନ ଆମେ କରିବୁ ଆମ ଗାଁ ସେବତୀପୁରରେ। ଦଶାହ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କେବଳ ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶିମଳା। ଆଜି ତ ବି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଶବ ନେବା ପାଇଁ 8-10ଟି କାନ୍ଧ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସତରେ କ୍ଷୟକ ସ୍ମୃତି ଛଡ଼ା ସେ ଗାଁରେ ସୁଆଦେଇ ଓରଫ ସୁକଲତା ବେୱାର ନିଜର କିଛି ନଥିଲା। ବାପା କହିବା ପରେ ତା ନାଁରେ ଥିବା ଜମିକୁ ସେ ପୁତୁରାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଲେଖିଦେଇ ସାରିଥିଲା। ଦୂରରୁ ଚାହିଁଲି ବାପାଙ୍କ ଆଡ଼େ। ସେ ନୀରବ ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ଭଉଣୀ ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସମର୍ପିତ ଭାଇପଣ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାର ଆଜି ଦୁଃଖଦ ବିରାମ ଘଟିଛି। ମୁଁ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସି ପଚାରିଲି, ବାପା, ଦେଇକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା? ବାପା ମୋତେ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ବା କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଥରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ଯେବେ ସ୍ଥିତି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୁଆଦେଇ କହିଥିଲା, ଦିବାରେ ମୁଁ ମଲେ ଆଉ କେଉଁଠିକୁ ନେବୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁଘର ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଜଳେଇବୁ। ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲାନି। ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଏମିତି କଲେ ତାର ଆତ୍ମା ତା ପତିଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଅନ୍ତଃସରକୁ ବି ବୁଝିପାରିଲି। ଧନ୍ୟ ସେହି ଭାଇ ଯିଏ ଭଉଣୀର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ କରି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ନିଶ୍ଚିତ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରେ।
एमिति गुरुजनଙ୍କ काम देखि तो मो परी पीढ़ीर पिलामाने शिखिथांती जीवन त्याग आउ भल पाइबार महत्व। आजिर घटना पुणी थरे हृदयंगम हेला। आमे रहुथिबा दुनिया रे किछि भी अंधविश्वास नुहे। अंधविश्वास तो जीवनर अन्य एक स्तर रे रहुथिबा कोनोसी व्यक्ति बा व्यक्ति समूहर विवेचनार विषय। घटना प्रवाह रे पेशी होई भासी चालुथिबा भुक्तभोगी मनीष पई तार भावना ही निरोड़ा विश्वासर कबलित। सेतेबेले एही घटना सहित संश्लिष्ट नथिबा व्यक्ति विशेषको विवेचनार विषय नुहे, बरम कंचा अंग निभा अनुभवर। घर को फेरिला बेले आम गाड़ी आगरे कार टीए चलुथिला। पछ काचरे एल टीए लेखा होइथिला। एपरी संजोग को देखी ए दुख समय रे भी कुंठित हस्तीए हसिली। भाबुथिली सुआदेईर चिताकुटा हातर सेही एल विषय रे। 50 वर्षर तार सबु लुहर साक्षी सेही चिन्हटी भी स्मृति साहा किपरी केई मिनिट रे लुचिगला पुढे पाउंस भितरे। एठी गपटी सरिला। एहा आपनकु किपरी लागिला जणाइले खुशी हेबी। आवश्यक मनिले लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे एवं आउ आपनक पसंदर सांग पाखकु शेयर करिवे। हाँ, ओडिशार बा देशर केउ भागरु एही भिडियोटी देखुथिले ताहा निश्चय कमेंट रे लिखिबे। मु आपनकर अवस्थिति विषय रे जानी खुशी हेबी। अनेक अनेक नमस्कार आउ शुभकामना जणाई रहुछि। धन्यवाद।